Good morning to all of you. Today we have to start our first unit of thermal engineering subject. That unit is fundamental of thermodynamics. Okay. Uh, okay. First we have to discuss on the first concept or the first term of the fundamental of thermodynamics, which is thermodynamics. Thermodynamics, it is nothing but it is the branch of science which deals with the study of relationship between heat energy and the mechanical energy. Means the engineering or the science where we have to study the relationship between heat energy and mechanical energy is known as a thermodynamics. We know that the heat energy can be converted into the mechanical energy, and the mechanical energy can be converted into heat energy. Heat energy were converted into mechanical energy. The examples are the heat engines, IC engines. Okay, and where mechanical energy can be converted into the heat energy, that example is the friction. Okay, is the basic term of the thermal engineering. Now we have to discuss on the next term, which is the working substance. What is meant by the working system? The fluid in which the energy can be stored and energy can be removed from that substance is called as a working substance. Working substance means where the substance or the fuel or the any material where the any type of energy will be stored, and that energy can be removed from that substance as per our requirement, and that substance is called as a working substance. We know that the examples of the working substance, like as a when the petrol engine will be run, there is a petrol as a working substance. When the gas engine, there is a gas is the working substance. Where the diesel engine, there is the diesel is the working substance, because we know that take example like as a petrol engine is the engine which is run on the fuel petrol, correct. पेट्रोल इंजिनचं आपण जर एक्झाम्पल घेतलं, त्यामध्ये आपण बघतो की त्यामध्ये फ्युअल यूज केलं जातं, आणि ते फ्युअल आपण त्याच्या इंजिनच्या टँकमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं असतं. त्या इंजिनमध्ये केमिकल एनर्जी स्टोअर केलेली असते, आणि ती केमिकल एनर्जी आपण हीट एनर्जी जनरेट करण्यासाठी इंजिनमध्ये यूज करत असतो. म्हणजे त्यामध्ये केमिकल एनर्जी स्टोअर असते किंवा एनर्जी स्टोअर असते, आणि ती एनर्जी आपण ॲज पर आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार काय करतो, आपण त्यामधून रिमूव्ह करतो आणि आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये काय करत असतो, ती यूज करत असतो. त्याला आपण त्याचं पेट्रोल इंजिनचं वर्किंग सबस्टन्स म्हणू शकतो. सेम लाईक ॲज अ डिझेल इंजिनमध्ये पण आपण डिझेल ॲज अ फ्युएल म्हणून यूज करतो. ते डिझेल त्यामध्ये आपण स्टोअर करून ठेवलेलं असतं, आणि ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट आपण ते फ्युएल काय करू शकतो, बर्न करू शकतो, आणि त्यातली जी काही एनर्जी, ती एनर्जी काय करू शकतो, आपण त्यामधून रिमूव्ह करू शकतो. ओके. Next one is a pure substance. Pure substance, a substance that has a fixed chemical composition throughout its mass is called as a pure substance. Pure substance म्हणजे काय? A substance that has fixed chemical composition throughout its mass is called as a pure substance. असा सबस्टन्स की ज्याचं केमिकल कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास, म्हणजे त्याचं मास जरी आपण चेंज केलं, मास जरी त्याचं व्हॅरी झालं, तरी त्यामधील केमिकल कंपोजिशन त्या सबस्टन्सचं काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. आता त्याचं जर एक्झाम्पल आपण डिस्कस करायचं तर लाईक ॲज अ वॉटर, वी नो दॅट द केमिकल कंपोजिशन इज द H2O, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. आणि आपण ते वॉटर व्हॅरी केलं, फॉर एक्झाम्पल 1 लिटर वॉटर घेतलं किंवा 2 लिटर वॉटर घेतलं, तरी त्या वॉटरमधील जे काही केमिकल कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास, ते काय राहतं, त्यामध्ये कॉन्स्टंट राहतं. ओके. नाऊ we have to discuss the system. Okay, system or the thermodynamic system. In thermodynamic system, it is defined as a prescribed region or space or finite quantity of matter surrounded by envelope which enclose the system, which may be real or imaginary, is called as a boundary. System म्हणजे काय, तर एक प्रिस्क्राईब रिजन आहे, और दी प्रिस्क्राईब स्पेस आहे, और प्रिस्क्राईब
फिनिट क्वांटिटी आणि हा मॅटर ऑफ मॅटर आणि हे मॅटर कशाने सराउंडेड केलं आहे, एक इन्व्हॉल्वपने सराउंडेड केलेलं आहे, एक एनक्लोज इन्व्हॉल्वपने काय केलेलं आहे, सराउंडेड केलं आहे आणि त्या इन्व्हॉल्वपने ही सिस्टीम काय केलेली त्यामध्ये एनक्लोज केलेली आणि त्यासाठी आपण काय केले तिथे एक इमॅजिनरी रिअल एक बाउंड्री आहे, त्या बाउंड्रीने हे सर्व काय केलेलं आहे एनक्लोज केलेलं आहे, त्याला आपण काय म्हणतो थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम म्हणतो. आणि ही सिस्टीम ज्या गोष्टीने एनक्लोज केलेली आहे ती एकतर रिअल असू शकते ऑर द इमॅजिनरी असू शकते आणि त्याला आपण काय म्हणत असतो, त्याला बाउंड्री म्हणतात. सराउंडिंग द रिजन ऑर स्पेस ऑर मॅटर आउटसाइड द सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज अ सराउंडिंग. ही ज्या गोष्टीने ही सिस्टीम एनक्लोज केलेली आहे त्याला आपण बाउंड्री म्हणतो. आणि ह्या बाउंड्रीच्या बाहेर जे काय आहे विच इज नोन ॲज त्याच्या आउटसाईडला जे काय आहे विच इज नोन ॲज सराउंडिंग, त्याला आपण काय म्हणत असतो, सराउंडिंग म्हणत असतो. त्याला आपण काय म्हणतो, सराउंडिंग म्हणतो. ओके. आणि सिस्टीम आणि सराउंडिंग ज्यावेळेस आपण सोबत घेतो विच इज नोन ॲज युनिवर्स. ज्यावेळेस आपण सिस्टीम आणि सराउंडिंग सोबत घेतो तर विच इज नोन ॲज युनिवर्स. ओके. बाउंड्रीच्या मध्ये सिस्टीम आहे आणि बाउंड्रीच्या बाहेर काय आहे तर सराउंडिंग आहे आणि बाउंड्रीच्या मधील सिस्टीम आणि बाउंड्रीच्या बाहेर सराउंडिंग हे इज बिकम टुगेदर इज नोन ॲज युनिवर्स. ओके. नाव वी हॅव टू डिस्कस दी व्हेरियस टाईप्स ऑफ दी सिस्टीम. फर्स्ट वन इज अ क्लोज सिस्टीम. सिस्टीमचे आपण काय डिस्कस करणार आहोत, टाईप डिस्कस करणार आहोत. त्यामध्ये 3 टाईप्स आहे बेसिकली सिस्टीमचे. फर्स्ट वन इज अ क्लोज सिस्टीम, सेकंड वन इज अ ओपन सिस्टीम, थर्ड आयसोलेटेड सिस्टीम. तिसरी काय आहे आपली आयसोलेटेड सिस्टीम आहे. आपण फर्स्ट डिस्कस करणार आहोत क्लोज सिस्टीम. क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय. ओके. क्लोज सिस्टीम, in this system only energy is transfer but no transfer of mass across the boundary is known as a across the boundaries is known as a closed system. ओके. फर्स्ट वन इज अ क्लोज सिस्टीम. क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय तर इन दिस सिस्टीम ओनली एनर्जी इज ट्रान्सफर बट नो ट्रान्सफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री. बाउंड्रीच्या बाहेर फक्त एनर्जी ट्रान्सफर होते पण त्याच्या बाहेर मास ट्रान्सफर होत नाही, त्याला काय म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम असं म्हणतो. ओके. त्याचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर समजा आपण पिस्टन अँड सिलेंडर अरेंजमेंट विदाऊट वॉल. एखादं पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट घेतली. ओके. पिस्टन आपलं इन्सर्ट केलेलं आहे सिलेंडरमध्ये आणि त्यामध्ये आपण असं इमॅजिन केलेलं आहे की समजा त्यामध्ये आपण एअर फिल आउट केलेली आहे. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे त्या सिलेंडरमध्ये काय फिल केलेलं आहे आपण एअर फिल केलेली आहे. ओके. आणि त्याला आपण जर खालून हीट दिली असे मीन्स पिस्टन सिलेंडर आणि हीटची अरेंजमेंट अशी एक पूर्ण एनक्लोज सिस्टीम आहे, क्लोज सिस्टीम आहे. तर आपण जर समजा त्या एअरला खालून हीट दिली तर आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की एअर काय होत असते एक्सपांड होत असते. त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितलं की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या बलूनमध्ये आपण एअर फिल आउट केली आणि त्याला जर आपण हीट दिली तर काय होत असते बलून फुटतं. याचं रिझन काय असतं तर त्या बलूनमध्ये प्रेझेंट असलेली जी काय एअर आहे ती एअर एक्सपांड होते आणि त्याच्यामुळे बलून फुटतो. ओके. त्याचं अजून एक उदाहरण बघितलं आपण तर आपण बऱ्याच वेळेस बघितलं की उन्हाळ्यामध्ये एखाद्या 4 व्हीलर किंवा 2 व्हीलरच्या टायर फुटतात. याचं काय रिझन असतं तर उन्हाळ्यामध्ये समजा जो काय डांबरी रस्त्यावरनं डांबरी रोडवरनं आपली व्हेकल रन होत असते त्या इन्स्टंटला काय होतं असतं त्या हीट असते ॲटमॉस्फिअरमध्ये खूप, त्याच्यामुळे आपला रोडचं टेम्परेचर पण हायली इन्क्रीज झालेलं असतं आणि हे ज्यावेळेस फ्रिक्शन होतं तर त्यातली एअरला ती हीट दिली जाते आणि एअर काय होत असते आपल्याला माहीत आहे ज्यावेळेस एअरला हीट दिली जाते तर एअर काय होत असते एअर एक्सपांड होत असते. एअर काय होत असते तर ती एअर एक्सपांड होत असते आणि एअर एक्सपांड झाल्यामुळे तिला स्पेस नाही मिळाल्यामुळे आतून ती एअर त्या ट्यूबवरती टायरवरती प्रेशर क्रिएट करते आणि त्यामुळे टायर फुटतो. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की ज्यावेळेस एअरला हीट दिली जाते ते एअर काय होत असते एक्सपांड होते ते. ओके. कम टू द पॉईंट. तर आपण अशी एक सिस्टीम बघितलेली की ज्यामध्ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आहे आणि त्या पिस्टन सिलेंडरमध्ये काय फिलअप केलेली एअर फिल आउट केलेली आहे सिलेंडर पिस्टनच्या खालच्या बॉटम डाऊनवर्ड साईडला. ओके. आणि त्या एअरला आपण खालून हीट दिलेली तर जेव्हा आपण हीट दिली जाते त्या इन्स्टंटला ती हीट काय होत असते त्या एअरला पास होत असते आणि एअर काय होत असते एक्सपांड होत असते. एअर एक्सपांड होत असल्यामुळे तिला तो स्पेस अपूर्ण पडतो. आफ्टर दॅट सम टाईम ती एअर काय करते त्या पिस्टनवरती काय करते खालून प्रेशर क्रिएट करते किंवा फोर्स अप्लाइड करते. ड्यू टू दॅट रिझन पिस्टन
मूव फ्रॉम डाउनवर्ड साईड टू डाउनवर्ड ऑर दी बॉटम साईड टू दी टॉप साईड. त्या इन्स्टंटला खालून फोर्स अप्लाय केल्यामुळे, प्रेशर त्याच्यावरती अप्लाय केल्यामुळे काय होतं, तो जो काही पिस्टन आहे तो पिस्टन बॉटम साईडकडून और डाऊनवर्ड साईडकडून अपवर्ड डायरेक्शनला काय होत असतो, मूव्ह होत असतो. काय होत असतो, मूव्ह होत असतो. म्हणजे त्या इन्स्टंटला काय झाली, त्या पिस्टनची मूवमेंट झाली. ओके, रेसिप्रोकेटिंग मोशन झाली आणि ह्या पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशनमुळे किंवा त्याच्या अरेंजमेंटमुळे काय होतं, तर ते पिस्टनवरती काय ट्रान्सफर करतं, एनर्जी ट्रान्सफर करतं. आणि आपण बऱ्याच वेळेस बघितलं की पिस्टनच्या अपवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शनमुळे आपल्याला एक एनर्जी मिळत असते आणि ती एनर्जी आपण काय करू शकतो, ॲज अ मेकॅनिकल एनर्जी म्हणून आपण काय करू शकतो, ती यूज करू शकतो. ओके, तर आणि ज्यावेळेस त्या एअरमधली तुमची हीट रिमूव्ह केली काही वेळानंतर, तर त्या इन्स्टंटला काय होते, पुन्हा त्याचा जो काही व्हॉल्यूम आहे तो रिड्यूस होतो आणि पिस्टन पुन्हा डाऊनवर्ड साईड होतं. अशा पद्धतीने पिस्टनची अपवर्ड डाऊनवर्ड जी काही डायरेक्शन आहे ती कंटिन्युअसली चालू असते. बट जे काय एअर त्यामध्ये तर ज्या इन्स्टंटला ही अपवर्ड डायरेक्शन होते त्यातून एनर्जी ट्रान्सफर होते. बट जे काही मास आहे, जी काय एअर त्यामध्ये फिलअप आहे, ती मास काय राहतो, त्यामध्ये कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजे आपण ह्या ठिकाणी बघितलं, ड्यू टू द पिस्टन अरेंजमेंट, पिस्टन अपवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन, यामुळे एनर्जी ट्रान्सफर होते. बट त्यामध्ये प्रेझेंट असलेली जी काय एअर आहे ती एअर काय राहते, त्यामध्ये कॉन्स्टंट राहते. ती एअर काय राहते, त्यामध्ये त्या एअरचं मास काय राहतं त्या ठिकाणी, कॉन्स्टंट राहते. मग ह्या सिस्टीमला काय म्हणतात, क्लोज सिस्टीम म्हणतात. ओके, नाव वी हॅव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉईंट विच इज द ओपन सिस्टीम. सेकंड टाईप ऑफ द सिस्टीम. ओपन सिस्टीम म्हणजे काय, इन दिस सिस्टीम बोथ ट्रान्सफर ऑफ मास ॲज वेल ॲज एनर्जी मे अक्रॉस द बाउंड्री. फर्स्ट सिस्टीममध्ये आपण बघितलं की ओनली एनर्जी इज ट्रान्सफर बट नो ट्रान्सफर ऑफ मास. बट इन ओपन सिस्टीम बोथ ट्रान्सफर मास ॲज वेल ॲज एनर्जी मे अक्रॉस द बाउंड्री. ओपन सिस्टीममध्ये काय होतं, इन दिस सिस्टीम बोथ ट्रान्सफर ऑफ मास ॲज वेल ॲज एनर्जी मे अक्रॉस द बाउंड्री. म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर होते आणि मासही ट्रान्सफर होते. याचं आपण एक्झाम्पल बघणार. फर्स्ट वन इज लाईक ॲज अ स्टीम इंजिन और सेकंड वन इज अ स्टीम टर्बाईन. समजा आपण स्टीम टर्बाईन एक डिस्कशन केलं. स्टीम टर्बाईनमध्ये काय होतं असतं की टर्बाईन रोटेट होत असतं. कधी, वेन द स्टीम इज फ्लोईंग ओव्हर दी टर्बाईन. त्या टर्बाईनवरती स्टीम काय केली, आपण फ्लो केली. स्टीमवरती टर्बाईनवरती स्टीम काय केली, फ्लो केली. टर्बाईन काय झालं, रोटेट झालं. हे टर्बाईन पुढे शाफ्ट थ्रू जनरेटरला कनेक्ट असतं. म्हणजे टर्बाईन रोटेट झाल्यामुळे त्याने काय तयार केली, एनर्जी तयार केली आणि ही एनर्जी पुढे आपण जनरेटरला कनेक्टेड असते. म्हणजे जनरेटरला ती एनर्जी आपण काय ट्रान्सफर केली. एनर्जी काय केली, ट्रान्सफर केली. ओके, एनर्जी ट्रान्सफर केली म्हणजे त्या ठिकाणी एनर्जी पण काय झालेली, ट्रान्सफर झालेली. पण जी काही स्टीम आपण टर्बाईनवरती फ्लो केलेली आहे, जी स्टीम आपण टर्बाईनवरती काय केलेली आहे, फ्लो केलेली आहे, ती स्टीम पण काय झाली, तिथून ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय होत असते, एक्सपांड होत असते. ती स्टीम पण त्या ठिकाणी काय होत असते, ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय होत असते, एक्सपांड होत असते. ओके, ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय होत असते, एक्सपांड होत असते. म्हणजे ती स्टीम पण तिथून काय झाली, त्या ठिकाणून ट्रान्सफर झाली. स्टीम पण काय झाली, ट्रान्सफर झाली. म्हणजे अगोदरच्या केसमध्ये टर्बाईन रोटेट झाल्यामुळे एनर्जी पण काय झाली, ट्रान्सफर झाली आणि त्याच्यावरती फ्लो केलेली जी काही स्टीम आहे, स्टीमचं जे काही मास आहे ते पण तिथून ट्रान्सफर झाले. म्हणजे ह्या सिस्टीममध्ये एनर्जी ॲज वेल ॲज मास दोघंही काय झाले, ट्रान्सफर झाले. आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे आपण बघितलेलं काय आहे, त्याचं एक्झाम्पल स्टीम टर्बाईन आहे. ओके, नाव वी हॅव टू डिस्कस दी लास्ट टाईप्स ऑफ दी सिस्टीम. फर्स्ट विच इज आयसोलेटेड सिस्टीम. आपण याचं काय करत आहोत, लास्ट त्याचं टाईप्स डिस्कस करणार आहोत. त्याचं काय एक्झाम्पल आहे, तर ते आहे आपली थर्ड सिस्टीम विच इज द आयसोलेटेड सिस्टीम. आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणजे काय, आपण बघितलं की फर्स्ट केसमध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते, मास ट्रान्सफर होत नाही. आणि सेकंड केसमध्ये मास ॲज वेल ॲज एनर्जी दोघंही काय होत असतात, तर त्या ठिकाणून ट्रान्सफर होत असतात. पण जो थर्ड टाईप आहे आयसोलेटेड सिस्टीम, द सिस्टीम विच कॅन नॉट ट्रान्समिट आयदर मास ऑर एनर्जी विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज अ आयसोलेटेड सिस्टीम. आयसोलेट आपल्याला माहिती आहे, आयसोलेटेड केलेलं असतं असं आपण ऐकलं असतं. आयसोलेटेड म्हणजे काय, त्या सिस्टीममध्ये तुमचं मास पण ट्रान्सफर होत नाही सिस्टीमच्या बाहेर आणि एनर्जीसुद्धा हे ट्रान्सफर होत नाही. याचं एक्झाम्पल काय, फॉर एक्झाम्पल आपण याचं एक्झाम्पल जर डिस्कस करायचं ठरवलं, त्याचं एक्झाम्पल बघितलं तर त्याचं एक्झाम्पल आहे आपलं थर्मास. ज्यामध्ये आपण काय केलं असतं की आपण आपला
थर्मासचं एक्झाम्पल बघितलं आपण, डे टू डे लाईफमध्ये थर्मास पण बघितलं असतं की ज्यामध्ये एनर्जी काय केली असते, आपला चहा काय केलेला असतो, स्टोअर करून ठेवलेला असतो. आणि आपल्याला माहिती आहे थर्मासमध्ये चहा ठेवल्यामुळे काय होतं असतं, त्याच्या चहाचं टेम्परेचर रिड्यूस होत नाही, म्हणजे त्या चहाच्या बाहेर कोणतीही एनर्जी जात नाही. जी काही हीट एनर्जी चहामध्ये प्रेझेंट आहे ती एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टीमच्या बाहेर जात नाही, सिस्टीमच्या बाहेर जात नाही. म्हणजे त्यातली जी हीट आहे ती त्या थर्मासमध्येच प्रेझेंट असते. ओके, एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही. आणि चहाची जी क्वांटिटी, जे काय मास आहे ते मास पण त्यामध्ये काय राहतं, तसं काय राहतं, ते कॉन्स्टंट राहतं. काय राहतं, ते कॉन्स्टंट राहतं. म्हणजे त्याचं मास पण बाहेर ट्रान्सफर होत नाही आणि एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही. म्हणजे आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये आपण जे बघतो की मास पण ट्रान्सफर होत नाही आणि एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही. त्याचं एक्झाम्पल म्हणजे थर्मासमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं आपलं जे काही एक्झाम्पल आहे चहाचं, की ज्याच्यामधून हीट एनर्जी पण बाहेर ट्रान्सफर होत नाही आणि चहाचं जे काही मास आहे ते पण त्याच्या बाहेर ट्रान्सफर होत नाही. ओके, आता आपण डिस्कस करणार आहोत ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम आणि आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स काय आहे. ओके, काय डिफरन्स आहे का नाही. आता आपण बघितलं की पहिलं एक्झाम्पल घेतलं, समजा आपण क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय, ओन्ली एनर्जी ट्रान्सफर, नो मास ट्रान्सफर, ओन्ली एनर्जी ट्रान्सफर. पण त्याच्या अपोजिट आपण काय बघितलं, त्याचे आपण एक ओपन सिस्टीम कन्सिडर केली की ज्यामध्ये काय मास ॲज वेल ॲज एनर्जी दोघंही बाउंड्रीच्या बाहेर काय होतात, ट्रान्सफर होतात. ओके, आणि आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये काय की मास ॲज वेल ॲज एनर्जी दोघंही सराउंडिंग और सिस्टीमच्या बाहेर ट्रान्सफर होत नाही. ओके, इन ओपन सिस्टीम इट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द कन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल व्हॉल्यूम अँड कंट्रोल सिस्टीम. जी काय क्लोज सिस्टीम आहे इट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द कन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री. जी काय क्लोज सिस्टीम आहे ती कशी कन्सेप्ट होते, कोणत्या कन्सेप्टवरती एक्सप्लेन होते, बाउंड्रीच्या. ओके, आणि इन ओपन सिस्टीम इट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द कन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल व्हॉल्यूम अँड कंट्रोल सरफेस. जी काय ओपन सिस्टीम आहे ती कशा त्या बेसिसवरती एक्सप्लेन होते, कंट्रोल व्हॉल्यूम आणि कंट्रोल सरफेसच्या बेसिसवरती ती काय होत असते, एक्सप्लेन होते. ओके, आणि इन आयसोलेटेड सिस्टीम इट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द कन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री. म्हणजे जशी क्लोज सिस्टीम आहे की जे बाउंड्रीच्या बेसिसवरती एक्सप्लेन होते, त्याच पद्धतीने आयसोलेटेड सिस्टीमसुद्धा काय होते, बाउंड्रीच्याच बेसिसवरती काय होत असते, एक्सप्लेन होत असते. आता आपण एक्झाम्पल बघितलं क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल, मी तुम्हाला सांगितलं काय, स्टीम इंजिन. क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल बघितलं आपण काय, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल, हे आपण क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल बघितलं. क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल बघितलं. त्याच पद्धतीने आपण ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल बघितलं होतं की ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल की स्टीम इंजिन, स्टीम टर्बाईन, हे काय आहे, ओपन सिस्टीमचे एक्झाम्पल आहे. ओके, आणि थर्ड वन आहे आयसोलेटेड सिस्टीमचं एक्झाम्पल आपण बघितलं होतं काय, थर्मास. काय आहे त्याचं एक्झाम्पल, थर्मास आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे की फर्स्ट पॉईंट बघितला आपण, व्हॉट इज वन बाय दी थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय. तर जस्ट एक ओव्हरव्ह्यू घेऊ आपण आजच्या लेक्चरचं. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय, इट इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी अँड दी मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, त्याचं एक्झाम्पल आपण बघितलं, व्हेन द हीट एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इन टू द मेकॅनिकल एनर्जी दॅट इज हीट इंजिन अँड मेकॅनिकल एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इन टू दी heat energy, that is friction. Okay, second concept on which is the working substance, the fluid in which the energy can be stored and energy can be removed from that substance is called as the working substance. Okay, and त्याचे example बघितले की in petrol engine, petrol as a working substance, in a diesel engine, diesel as a working substance, in gas engine, gas as a working substance. Next one, which is the pure substance. What is meant by the pure substance? A substance that has fixed chemical composition throughout its mass is called as a pure substance. Okay, and that's example बघितलं आपण. For example, that is water. Water is the example of the pure substance which has the fixed chemical composition throughout its mass, means the H2O, hydrogen and oxygen remains constant throughout its mass. Okay,
Next one, which is the system. In a thermodynamic system, it is defined as a prescribed region or space or finite quantity of matter surrounded by the envelope which enclose the system, which may be real or imaginary, is called as the boundary. Okay, surrounding the region, space or matter outside the system is called as the surrounding. Universe, system and surrounding together is the universe. Types of systems are the closed system, open system and the isolated system. Closed system, in this system only energy is transferred but no transfer of mass across the boundary, that is piston and cylinder arrangement without the wall. Next one, which is the open system. In this system both transfer of mass as well as energy may across the boundary, that is a steam engine, steam turbine. Okay. Third one, isolated system. Isolated system, in the system which cannot transmit either mass or energy with the surrounding is called as a isolated, that is thermos, gas enclosed in and insulated vessel. Last topic we have to see that the difference between the closed system, open system and the isolated system. Okay, in closed system only energy transfer but no transfer of mass. In open system both mass and energy transfer across the boundary. And last one, which is the isolated system, cannot transfer either mass or energy with the surrounding. In open system, in a closed system it can be explained with the concept of the boundary. In open system it can be explained with the concept of control volume and control